ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਦੇਖ ਕੁਸੁੰਭਾ ਰੰਗੋਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਰਹਾ ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਵਰਤਨ ਕੈ ਤਾਈ। ਮਾਟੀ ਸਿਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ, ਨਾਗਾ ਉਠ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਕੈ ਕੀਐ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਭਜ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ। ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਆ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਭਜ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ। ਦਾਸ ਰੇਨ ਸੋਈ ਹੋਆ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਦੇਹ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲੂਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਉਹ ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਥ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਟਨੈ। ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦਭੈ, ਕਾਕੈ ਸਰਪਨੈ ਤੁਲਖਲ ਹੈ।
महाराज कहते गुरमंत्र हिण सिंह जो प्राणी, जेड़ा प्राणी गुरु के मंत्र तो हीणा है, गुरु उपदेश तो हीणा है, क्या त्रिगंत जन्म भ्रष्ट है। इंज जानो उहदा जन्म त्रिकार योग है। हुण गुरु के मंत्र तो हीणा जीवन जिहड़ा त्रिकार योग है, इसनूं इस लैवल ते समझिया जाए कि सानू है तो एनर्जी है एक्चुअली, जीवन जिहड़ा है एक समय दे विच एक शक्ति सानू मिली है, तो इस शक्ति नूं चलाउण वास्ते कोई ना कोई तो सोच चाहिदी है। जे सोच मानव पक्षी होएगी, गुणा पक्षी होएगी, जीवन दे विच चंगेरे ख्याल चंगेरे अमलों पक्षी होएगी, जीवन मीनिंगफुल होएगा। अदरवाइज क्या कोई पशु जिसनों साहब ने क्या साडी दुनिया दे विच क्या जाता है कि कूकर है, सूकर है, गर्दब है, कूकर कुत्ता। असी आम हालतां दे विच किसी नूं बहुत नीवा विखाउणा होए ते असी गाल रूप च भी वर्ड कहने आ, ये वर्ड जिहड़ा यूज़ कर लगे कूकर है, इस रूप दे विच सूकर है, सूअर जिवें दा मतलब बाणी ना एक जिवें असी एक एंथ्रोपोलॉजी चीज़ां करते हैं, जिहड़ियां चीज़ां सभ्यतावां दे विच ह्यूमन कल्चर च डिवेलप होंदियां ने, मनुख नूं एक सिविल बिहेवियर अडॉप्ट करने वास्ते गुरु बाबा जी उन्होंने एग्जाम्पल करते हैं वार वार, ताकि मनुख विचों बाकी सब कुछ खत्म होए तो मनुख बचे। मनुख की जिहड़ी सोझी वाली बात है वो इहदे चों ना जाए। अदरवाइज जे मनुख के लैवल ते असी इस तरीके नाल देखते हैं तो कूकर है कुत्ते की बिरती, लालच की बिरती है। मतलब वो अपने सुभाਅ दे विच लालच बहुत जिहड़ा हैगा वो प्रजेंट करता है। तो जे बंदे के अंदर भी इस किस्म की प्रवृत्ति रहेगी कि इन्हूं सिर्फ लालच चलाएगा तो धरती ते एथिक्स खत्म हो जाएंगे। हालांकि जे कुछ लैवल ते देखा जाए तो मनुख इस तो भी हीणा आ चुका है। जिवें मॉडर्न लिटरेचर कहा जाता है कई बारी कि बंदे दे ईमान ते इतना शक हो चुका है कि जिवें ड्रग्स या होर इहो ਜਿਹੇ इशूज़ ने उन्होंने स्निफ करने वास्ते कुत्ते रखे गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऑनैसटी तो फिर भी बिलीव हो सकता है, पर बंदे की ऑनैसटी तो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। तो गुरु साहब ये पिछोकड़ च बयान करते क्योंकि बंदा ज़मीर फरोश हो गया। गुरमंत्र हिण सिंह जो प्राणी जी बात की, गुरु का मंत्र की है कि तुहानू ज़मीर फरोश नहीं होने देंदा। ज़मीर जगाओ अपना, मनुख हो के जियो, धरती के उत्ते उस किस्म का जीवन यापन करो जिहदे विच तुहाडे अंदरों इंसानियत ना खत्म हो जाए। तो इहदे लई बड़े कह लो कि मॉडर्नाइज वे दे नाल या बड़े सोफिस्टिकेटेड वे दे नाल लोग ये भी कह दिंदे ने कि जस्ट पे अटेंशन टूवर्ड द गुड थिंकिंग, टूवर्ड द गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो नीड फॉर रिलीजन और रिलीजियस एक्सरसाइज़ एट ऑल। ये आम जर्नल गल कही जाती है। भाई गल ये है जिहड़े असूलों की पालन की गल की जा रही है वो तो किताबों च बतेरे लिखे ने। मैं खुद भी के काउंसलर एवरी ईयर कैनन ऑफ एथिक्स होंदे साडे, वो बकायदा तौर पर एक एक पढ़ा के तो साइन कराया जाता है। आ भी पढ़ के साइन करो, आ भी पढ़ के साइन करो, आ भी पढ़ के साइन करो। पर जो असीं प्रैक्टिस देखते हाँ तो वो मेरा नहीं ख्याल कोई 10% भी फॉलो करता होएगा। तो जो होर डीप लैवल पर देखांगे तो हो सकता 2% में वो चीज़ां अपील ही नहीं करदियां भी ये की है, तो कुछ भी नहीं, तो पेपर पर लिखा होया है। फिर बंदा फॉलो किवें करे? फॉलो तां करे जे अंदरों आवाज़ आए भी नहीं नहीं गलत गलत है, ठीक ठीक है, विवेक काम करे। इत्थे जाके फिर कोई अध्यात्मी विश्वास जिहड़ा है, जिवें इत्थे मृत मंडल की गल हो रही है सारी, भी बंदे आखिरकार विदायगी होनी तेरी एक दिन संसार तो जिदे करके तू एथिकली बैंकरप्ट हो रहा है, उन्हें चो कुछ भी तेरे नाल नहीं निभना। रिश्तियां की भी गल हो रही है, सरमाए की भी गल हो रही है, दौलत, पोजैशन, पोजीशन, सब चीज़ों की गल हो रही है। इसलिए बंदे नूं बेसिक लैवल ते इहो जी एजुकेशन देनी। तो गुरु साहब कहते ये स्पिरिचुअलिटी का काम ही ये हैगा। गुरु इत्थे
ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਅਕੁਏਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਗਰਦਬ ਹੈ, ਕਾਕ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ, ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੈ ਅਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਜਾਣੋ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੱਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਈਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੀਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਦੇਹ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ। ਦੇਹ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ, ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਅਗਲੇਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ ਵਰਤਨ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ। ਦਰਬ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਰਮਾਇਆ ਖਰਚਣਾ, ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਹੰਸ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਸਾਰੇ। ਦਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸਟਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਬਸ ਦਰਬ ਆਫਰੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟਨੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਤੇ ਕੀ ਅਨਰਥ, ਕੀ ਗਲਤ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਰਸਾਇਆ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਤੇਰੀ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ
ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੀ ਸੰਪੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ। ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ। ਹੁਣ ਅਨਰਥ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਅਨਰਥ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਨਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਅਨਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ 8-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, 8-10 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ 12-12 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਅਨਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਬੀਇੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੇ ਔਡ ਜੋਬਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ $2 ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਗੈਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਰਡਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਵੇ, ਸਭ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਤਵੀਤ ਕਰਤਾ, ਧਾਗਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸਾਣ ਖਵਾਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਜੌਬਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੌਬ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 7 ਡੇਜ਼ ਵੀਕ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2016 ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? 45 ਸਾਲ ਦਾ। 20 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ, ਨਾ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਗੋਡੇ ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਰ ਅਨਰਥ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਵਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਏ, ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਰ ਅਨਰਥ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਟ ਵੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਸਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਟਾਈਟਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।
खैर वो कहिंदे कि बड़े कह लो कि सभ्यक मनुख, हाईली एजुकेटेड, इन्नी पढ़ाई लिखाई की हुई बंदी, ਜਿਹੜੇ यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन किते गए तो जांदियां नाल अपनी क्लास च ये अनाउंस कर देना कि भाई गल ये है कि जिहड़ा इस क्लास दे विच पहले दर्जे ते जिन्हें आना आया एकेडैमिकली एज ए एक्चुअली फस्ट लैवल ते टॉपर ते वो तो मैं आना आया, बाकी जिन्हें सैकेंड थर्ड फोर्थ होना पे अपना अपना लैवल चूज तुसी आप कर लो। मैं पहला दसदा तुहानूं आई विल बी द फस्ट इन दिस क्लास एकेडैमिकली। इस किस्म की मतलब स्कॉलर बिरती है, किन्नियां जबानां आउंदियां बंदे नूं, मतलब बहुत। तो फैमिली लाइफ दे विच भी बहुत बड़े सलीके नाल रहना। खैर उन्हें खुद बात लिखी दसी भी, तो कहते बात इस तरह हुई कि हसबैंड वाइफ असीं दोनों नवीं साडा शादी हुई, थोड़े दिनों बाद साडे कोल बच्चे आ गए, जीवन चल रहा है। तो कहते माँ ज़्यादातर पिंड रहिंदी सी, कदी कदार मेरे को आके रहिंदी सी। एक बारी माँ मेरे को घरे आई है, तो मेरी मदर इन ला जो खुद एक टीचर सीगे ते बहुत ही सियाणप दे मुजस्सम सीगे, वो कहंदे वो भी किते आए सीगे उन्हां दिनां दे विच। ते असीं घर दे विच दोनां मावां दी शैडोइंग नूं माण रहे हैं। की होया कि एक दिन मैं यूनिवर्सिटी तो अपना जिहड़ा हैगा वेला होके घर गया, तो उन्हां दिनां च मेरा कहते जिहड़ा सब तो छोटा बेटा आ वो कोई 1.5 साल का होएगा। कहते मैं गया तो मैं उहदे नाल जाके गल्लां बातां कर रहा थोड़ियां बहुतियां। तो मेरी मदर इन ला ने मतलब मेरी सस ने मैनूं कहा कि हरपाल बेटा जदों भी तेरे कोल टाइम होए मैं तेरे नाल कल्ले नाल बैठ के कुछ गल्लां करनियां ने। कहंदा भी मैं थोड़ा एकदम डर गया। मैं कहा भी माँ जी कदों की टाइम होनी होएगा टाइम, मतलब इस गल तो पहला किया जाए। मैं बच्चे उस वक्त फड़ाया तो मैं स्पैशल तौर पर वक्रे कमरे चले जाके तो हाथ जोड़ के कहा भी माँ जी दसो तुसी गल की करनी, तुसी हुक्म करो। तो कोई हो सकता कोई मेरे तो कोई गलती हो गई होए, कुछ परिवारक तौर पर शिकायत होए किसी रूप के। कहती नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, तुसी बैठ जाओ। मैं कुछ इन जनरल कुछ चीज़ां नोट्स कीतियां तो मैं तेरे नोट्स भी लियाउणियां चाहुंदी हां। वो कहंदा भी माँ जी दसो तुसी। कहती गल ये है बेटा कि मैं कुछ दिनों च नोटिस किया पिछे कि तुहाडे मम्मी आए ने इत्थे, माँ तुहाडे आए ने इत्थे, ते तुसी अपनी माँ दे नाल कुछ गलबात नहीं करते। वो कहंदे नहीं माँ जी तुसी नोटिस किया, मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ, पर मैं तो ट्राई करदा आ आके तुहाडे सामने तुहाडे पैरां नूं हत्थ लाया, माँ दे पैरां नूं हत्थ लाया, उन्हां तो उन्हां दा पुछया हाल चाल, उन्हां दा खाना पाना पुछया, फिर जाके उस तो बाद वो कहंदी बस इन्ना ही हुंदा किसी बजुर्ग नूं अटेंड करना। फिर कहंदा मैं क्या माँ जी भी की गल करांगा। कहंदी जो कुछ तू सारा दिन बाहर कीता आ। कहंदे माँ जी मैं माँ मेरी अनपढ़ आ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PhD ਵਾਸਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, पर मैं तेन देख रही सी कि अपने बेटे नाल जिहड़ा 1.5 साल का है उन्होंने तू सारा कुछ गल्लां कर रहा सीगा, उन्होंने दस रहा सीगा बेटा अज तेरे बापू ने ना लैक्चर किया फलां जगह ते बड़ी वाह वाह हुई, अज तेरे बापू, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पता, वो तो hunगारा भी नहीं दे सकता। माँ तो hunगारा भी दे सकती, तू चाह जे तू चाहे तो गल तेरी समझ भी सकती है। कहंदे पता लगा हाँ असल च ये भी मेरी ड्यूटी है। जिहड़ा अनर्थ है ना बंदे नूं पता नहीं लगता मैं नर्थ कर की रहा। यही है भी घरों निकल गए काम ते, काम तो आ गए घरे ते पैसे लै आंदे ते शो रन करते रहे, दैट्स यही तो बाबा जी कह रहे। गुरु जो सानू ये कह रहा है गुरमंत्र हिण सिंह जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, जिहदा जन्म जिहड़ा हैगा इस रूप दे विच त्रिकार योग हो जाएगा। ऐसा पशु ऐसा मनुख की फर्क रह गया फिर उहदे च। हाँ फर्क तो यही है कि मनुख च मनुखता होए, तो मनुखता यही है जिहड़े बंदा आले दुआले इंटरैक्शन किवें करेगा, पर बंदे दा फोकस इक्को ही रह गया कि बस संपत्ति, इनू ही बस इनू ही सब कुछ मन लिया जाए। सब कहते कर कर अनर्थ बिहाजी संपै,
कीता कि सोयना रूपा दामा, ते एंड ऑफ द डे पहाड़ी को जो पहाड़ा मिलिया, अवर पया बेगाना। चेते रखी जिवें कोई किसी का समान चुक के जा रहा होंदा ना, शेख चिली दी आपने कितनी बारी कहानी सुनी होनी है कि उन्हें सिर ते कुछ चुकया सीगा ते वो चुके हो, या होर डिटेल च ना जाया जाए, इस तरह कर ली जाए गल कि किसी ने सोने की थैली सिर ते चुकी है कुली के तौर पर, मजदूर के तौर पर, तो ली जाते तो बड़ा खुश हो रहा, हाँ हाँ सोने की थैली चुकी है। भाई सोने की थैली होए मोहरा होण तेरे वास्ते भार ही है, नथिंग एल्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे तेनू तेनू मजदूरी मिलनी है। साढ़े इत्थे है बड़े प्यारे मित्र ही ने, तो काफ़ी एक्सपीरियंसड ड्राइवर ने, तो मैंने कई बार एक दो बार दसिया उन्होंने कि मैं ना जी अज मैं एक लोड ऑटोवा तो चक के किते मूव किया सीगा, तो पता वो की सीगा, नोटां दियां स्किड्स, वड्डियां वड्डियां स्किडां सीगियां नोटां दियां, मतलब पूरे दे पूरे बंडल नोटां दे। तो मैं हस के कहता, मैं क्या अच्छा, मैं तुहानूं तो प्राइज लोड दी मिली होनी है, स्किडां होण ते भावें सोना होए तेरे वास्ते तो कोई मायने नहीं रखता। पहाड़ी को जो पहाड़ा मिलिया, अखीर पहाड़ा ही मिलिया, तेनों तो कुछ भी नहीं मिलिया। वो बंदे किस चीज़ नाल इंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को, एंड ऑफ द डे ये सब तेरे वास्ते कुछ नहीं, एक मीनिंगलैस चीज़ हो जाएगी, क्योंकि तू खुद विदा हो जाना इत्थों। गुरु बाबा जी कहते अनर्थ ना कर, अर्थफुल जिन्हों कह लो मीनिंगफुल, अर्थ रूप दे जिंदगी जी, अदरवाइज जिहड़ी जिंदगी जेंगा पाप तो वध कुछ नहीं। इत्थे साहब ने बयान किया, क्या कर कर पाप दर्ब किया, तो सोचा कि वर्तन कै ताई, वर्तन कै ताई भी मैं एक दिन सारे नूं वरतां हंडावांगा। मिसालां ते इतनियां कि ने बाणी विच साडे लिटरेचर दे जिवें एक जगह भाई गुरदास जी बड़ा खूबसूरत बयान करते, वो कहिंदे कि जैसे तर खोद खोद बिल साजै मूसा, पैसत सरप ताए मारे ताहें खाए ताहें मार कै। कहिंदे जैसे तर खोद खोद बिल साजे मूसा, चूहा मतलब जिन्हों रैट कह लो, माइस कह लो, वो खुड पटदा धरती दे विच जिहड़ा हैगा उस तरीके नाल, तो बड़ी डूंगी खुड पट लैंदा। इहदे बारे कुछ एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं कोई इहो जिहा कोई साइंटिफिक डाटा तो नहीं पढ़िया, पर दंत कथावां दे विच लिटरेचर च जरूर कहा जाता है कि चूहे की खुड जिहड़ी तोड़ जिथे पानी का लैवल हुंदा है चोए तक हुंदी है, भी जे उन्होंने पानी भी पीना पए तो बाहर जाने की लोड़ नहीं है, उहदे कोल थल्ले पानी अवेलेबल हुंदा। फिर वो अपने गुजर वास्ते थल्ले समान भी इकट्ठा करदा आ। मैनूं याद है साडे कोल एक वारी बिहार तो लेबर आई झोना कट्टण वाली, तो शायद पहली बारी आए होणगे इधर झोना कट्टण वास्ते, तो उन्होंने आदत सी कि चूहे खाण दी, तो झोना उतना ना कट्टण जिन्ना चूहे फड़न ते जोर ला देन। वो जोड़े झोना झाड़न वास्ते ड्रम नहीं होंदे, वो ड्रम पानी दे भर भर के ट्यूबवैल तो दूरों लिया के चूहियां वालियां बिल्लां विच पा के ते चूहे कढ़ के पट्टन। हालांकि बाद साडे बजुर्गवार बड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਖਬਰਦਾਰ ਦੌੜ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਤੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਟਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਾਊਂਡ 6-7 ਫੁੱਟ ਖੱਡਾ ਥੱਲੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 1/2 ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਕੋਈ 2 ਧੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ मतलब ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੋਦ ਕੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਚਾਂਗੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਧਰ ਖੋਦ ਖੋਦ ਬਿਲ ਸਾਜੈ ਮੂਸਾ ਪੈਸਤ ਸਰਪ ਧਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਸੱਪ ਤੇ ਖੁੱਡ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾ ਆ। ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੋਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੂਹੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸਤ ਸਰਪ ਧਾਏ ਖਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਓ, ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਰੂਪ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਧੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹੈ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ ਵਰਤਨ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਮਾਟੀ ਸੋ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਅਖੀਰੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੀਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਸਬਬ ਬਣਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਕੁਆਰਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 12,000 ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਏ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਏਂਗੇ ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਗਰੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਨਪਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਨਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੈਨ ਦੋਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਐਜ਼ that human being was expecting that way, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਵਾ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਸ ਰੇਣ ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਮਾਣਦਾ ਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।